1장인 1절부터 3절까지 짧기 때문에 같이 읽겠습니다. 시작. 태초에 하나님이 천지를 창조하시나 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 기울이 있고 하나님의 영을 수치한 일을 운행하시니라. 하나님이 이르시되 빛이 있으니 5절까지 읽읍시다. 빛이 하나님이 보시기에 좋았다. 하나님이 빛과 어둠을 나누사 하나님이 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시니라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 참으로 악하고 하나님을 대적하는 이 시대를 저희가 살아갑니다. 주님, 저희가 진리를 볼 수 있는 눈을 열어주시기를 원하고 우리의 생각과 또 세상의 사고에 사로잡히지 않게 도와주시고 세상이 조롱하고 또 행여나 우리를 비방하고 모른다 할지라도 예수 그리스도 한 분만을 붙들고 달려가는 저희들 되게 주님 도와주시기 원합니다. 모두가 미친 마음을 품고 무언가에 미쳐서 살아가는데 저희들이 정말 진리에 미치기 원하고 예수님에게 비치기 원하고 영원한 것을 비치기 원합니다. 성령님, 저희들을 깨워주시기를 원하고 특별히 오늘 예배하러 오지 못한 형제 자매들을 기억해 주셔서 그들이 하나님을 정말 경외하고 참된 것을 사랑하는 사람들 될 수 있도록 주께서 은혜를 내려주시옵소서. 주님을 온전히 의지하고 예수님의 이름으로 기도합니다. 빛이 있으라 말씀하소서라는 하는 말씀 나올 텐데요. 그 영상을 두 개 먼저 볼 겁니다. 리처드 도킨슨이라고 이 무신론자들의 수장이죠. 그래서 만들어진 신이라는 유명한 책을 썼고 이 책이 이제 영국에서 발간이 됐는데 읽어본 사람 있는지 모르겠어요. 저도 읽어봤는데 결론은 하나님 없다, 이렇게 다 만들어낸 거다, 이런 얘기 하고 싶은 겁니다. 근데 이분이 이 창조론을 반박하려고 하면 이제 우리가 해야 될 게 뭐예요? 진화론을 주장해야 되잖아요. 그래서 인터뷰를 하면서 몇 가지 질문들을 이제 던지게 돼요. 여러분 보면 다 이해할 수 있고 그 짧은 영상 두 개이기 때문에 같이 좀 보고 나서 그 다음에 이제 말씀을 더 나누도록 하겠습니다. 함께 보겠습니다. 네. Hello, Professor Dawkins. How are you? I'm Ben Stein. So sorry to keep you waiting. How are you? Fine, thank you. You have written that God is a psychotic delinquent invented by mad, deluded people. No, I didn't say quite that. I said something rather better than that. Oh, well, please. As you said, please. Well, I would have to read it from the book. No, please. The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction. Jealous and proud of it, a petty, unjust, unforgiving control freak, a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser, a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully. So that's what you think of God? Yeah. How about people believe in a God of infinite lovingness and kindness and forgiveness and generosity, sort of like the modern day God? Why spoil it for them? Why not just let them have their fun and enjoy it? I mean, I don't want to spoil anything for anybody. I write a book, people can read it if they want to. I believe that it is a liberating thing to free yourself from primitive superstition. So religion is a primitive superstition? Oh, I think it is, yes. So you believe it's liberating to tell people that there is no God? I think a lot of people, when they give up God, feel a great sense of release and freedom. Why do you think that? I mean, what's your dad? What's your scientist? What's your dad? I think, well, I've had a lot of letters saying that. And There are 8 billion people in the world, Dr. Dawkins. How many letters have you had? No, I haven't done that. That's quite true. Professor Dawkins seemed so convinced that God doesn't exist that I wondered if he would be willing to put a number on it. Well, it's hard to put a figure on it, but I mean, I put it as something like, 99% against or something. Well, how do you know it's 99%? I don't. Say not 97. No, I did. You asked me to put a figure on it, and I'm not comfortable putting a figure on it. I think I just think it's very unlikely. What? But you couldn't put a number on it. No, of course not. So it could be 49%. Well, it would be. I mean, I think it's unlikely, and it's quite far from 50%. How do you know? I don't know. I mean, I put an argument in the book
Well, then who did create the heavens and the earth? Why do you use the word who? You see, you immediately beg the question by using the word who. Well, then how did it get created? Well, by a very slow process. Well, how did it start? Nobody knows how it started. We know the kind of event that it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life. What was that? It was the origin of the first self-replicating molecule. Right, how did that happen? I told you we don't know. So you have no idea how it started? No, nor has anyone. Nor has anyone else. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution? It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed the form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer. Wait a second. Richard Dawkins thought intelligent design might be a legitimate pursuit? And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. But that higher intelligence would itself have had to have come about by some explicable or ultimately explicable process. It couldn't have just jumped into existence spontaneously. That's the point. So, Professor Dawkins was not against intelligent design, just certain types of designers, such as God. So the Hebrew God, the God of the Old Testament, he doesn't exist in your view? Certainly, I mean, that would be a very unpleasant prospect. And the Holy Trinity of the New Testament? Nothing like that. Do you believe in any of the Hindu gods? Like Vishnu? How can you ask such a question? You don't, How right? could I? Do you believe Why in- would I, given that I don't believe in any others? You don't believe in the Muslim God? No. Why do you even need to ask? Well, I just wanted to be sure. So you don't believe in any God anywhere? Any God anywhere would be completely incompatible with anything that I've said I just wanted to make sure. You don't believe in any God anywhere? No. What if after you died you went into God? You said, what have you been doing, Richard? I mean, what have you been doing? Have God been nice to you? I gave you a multi-million-dollar paycheck over and over again with your book, and look what you did. Bertrand Russell had that point put to him, and he said something like, "Sir, why did you take such pains to hide yourself?" 다음 영상을 그냥 틀어주세요. Can you give an example of genetic mutation or evolution services that can be seen to increase the information in the genome? Can we just stop there, I think? Of course. There's a popular misunderstanding of evolution which says that fish turned into reptiles and reptiles turned into mammals, and so somehow we ought to be able to look around the world today and look at our ancestors. We ought to be able to see the intermediates between fish and reptiles and between reptiles and mammals. We ought to be able to see fish kind of on their way to becoming reptiles. Because that's not the way it is at all. Fish are modern animals. They're just as modern as we are. They're descended from ancestors, which we're descended from. Way back 300 million years ago, there would have been an ancestor, which was the ancestor of modern fish,
and the ancestor of modern humans. And that ancestor, if you could have been there then, you could have seen the first steps towards a fish, say, coming out onto the land and becoming something like an amphibian. But that was a long time ago. You didn't expect to see that today. And so quite a lot of the misunderstanding of evolution, I suppose stems from the fact that people are looking at modern animals and thinking that Darwin has said we're descended from them. No, we're not. We're not descended from modern fish, we're not descended from modern monkeys, we're not descended from modern apes. They are modern animals just as we are. They are our cousins, they are not our ancestors. 바로 가죠. 이 사람 과학자입니다. 여러분 왜 그러냐면요, 이 유전자 변이나 개념의 정보 증가로 인해서 종의 변화가 못 일어난다는 것을 진화론자들도 다 합니다. 근데 계속 주장을 하는 거예요. 왜냐하면 대안이 없기 때문에 그래요. 대안이 없어서. 여러분이 창조론과 진화론에 대한 논쟁들 뭐 이런 것들이 더 공부하다 보면 생물학적인 접근을 안 할 수가 없는 게, 저도 오랫동안 봤고 많이 살펴봤고 뭐가 맞는지, 내가 믿는 진리가 진짜 맞는 건지 알아야 되니까. 근데 여러분, 며칠 전에도 갈라파고스 섬의 핀치새 이야기라는 기사가 나왔어요. 근데 거기에 그 갈라파고스 섬이 그 다윈이 이제 가서 그 핀치새의 부리가 다 다른 거예요. 얘네들이 다 핀치새인데 어떤 애는 피 빨아먹기에 날카롭고 어떤 애는 땅에 있는 거 주워먹기 뭉툭하고 막 이렇게 다 다르니까 이 같은 핀치새인데 왜 이러냐. 그래가지고 연구를 하다가 이게 핀치새들끼리, 다른 지역에 사는 핀치새들끼리 유전자 교배가 일어나면서 부리 모양이 다른 핀치새들이 나온 거구나. 여러분 근데 한번 생각해보세요. 우리도 얼굴 다르잖아요. 맞죠? 맞아요, 안 맞아요? 맞죠? 핀치새가 다른 거랑 합쳐져가지고 다른 새가 된 게 아니에요. 그 종, 스페시스라고 하면 종 안에서 변화가 일어난 겁니다. 그걸 진화의 증거라고 말하고, 이런 과정을 통해서 아까 얘기하죠? 원숭이나 저거나 다 우리 근대 동물이에요. 동물. 옆에 있는 여러분 동물. 근대 동물이에요. 다 진화된. 이 이야기를 하게 된 거예요. 여러분 유전학적으로 이 진화론자들은 이미 다 자기들도 압니다. 이게 안 된다. 그리고 또 하나는 이게 지금 과학 시간이 아니어서 성캄브리아대라는 그 기간이 있어요. 캄브리아기. 이때는 모든 동물이 폭발적으로 화석에 묻히는 때입니다. 그래서 이 완성된 동물 형태가 종의 형태죠. 진화의 과정 중에 있는 게 아니라 진화론상 이미 완성되어 있는 동물이 갑자기 폭발적으로 화석이 돼가지고 묻힌 지층 그 길을 우리가 캄브리아기라고 말합니다. 근데 이 기간은 500만 년이라고 보는데 진화에서 250억 년 이런 거를 논하면서 500만 년은 엄청 짧은 시간이에요. 근데 이 엄청 짧은 시간 안에 이렇게 많은 동물들의 종류가 화석이 되어졌다라는 것을 이들이 설명을 못해요. 그래서 다윈의 나무는 한 공통 조상으로부터 시작해서 점점 갈라져서 이렇게 가지가 쭉 뻗쳐가는데 캄브리아기를 보면 이걸 뒤집어야 되는 상황입니다. 도리어 종이 줄어들어요. 지금 우리로 오면서 종이 줄어들어요. 해명이 안 됩니다. 그래서 중국에 연구했던 그 캄브리아기 지층을 연구했던 학자들은 이 엄청난 논제를 이렇게 그래서 직접 설계라는 게 나온 거예요. 진화론이 한계에 부딪히면서 이건 도대체 해명이 안 된다. 그래서 과학자들 안에 어떤 존재가 이 생명의 씨앗을 뿌린 거 아니겠냐. 아까 리처드 도킨스 얘기하셨는데 이 사람 무신론자거든요. 무신론자인데 원래 지적 설계로는 2011년에 도버 교육위원회에서 이것을 교과 과정에 넣자라고 했다가 재판에서 졌습니다. 왜냐하면 중간에 그 다른 어떤 세력들이 껴있는 걸 이 사람들이 알고 이건 종교다라고 해서 그것을 인정하지 않고 배척을 했는데, 여러분 지적 설계라는 것이 그렇게 생겨나서 과학자들 안에 이건 한계다. 진화론으로는 설명이 안 된다. 그래서 어떤 존재가 그걸 하나님이라고 하진 말자. 기독교의 하나님이라고는 하진 말고 어떤 존재가 설계했을 수도 있겠다. 고도로 발달된 문명의 어떤 존재들이, 어떤 사람 외계인이라고 하겠죠. 어떤 사람은 하나님이라고 할 테고 어떤 사람은 여러 존재라고 할 겁니다. 지금 그 얘기 아까 물어본 거예요. 지적 설계론에 대해서 당신은 어떻게 생각하냐. 여러분 저 사람이 다니는 데마다 하나님 없다.
창조는 잘못된 거다 막 욕하고 다니는 사람인데요. 물어봤죠. 종가 안에 변이가 일어나고 있습니까? 유전정보 게놈의 증가로 인해서 어떤 변이가 일어나게 되어서 다른 종으로 넘어가는 이런 과정 관찰 가능합니까? 그 해명할 수 있습니까? 네, 어떻게 해요? 답을 못해요. 그러고 나서 나중에 무슨 얘기예요? 아, 지금 그건 우리가 볼 수 없다. 볼 수 없는 거 어떻게 믿어요? 여러분, 우리도 하나님 안 보이죠? 창조 못 봤어요. 근데 믿죠? 저들도 진화 못 봤어요. 네, 믿는 거야. 사진 한 장 보여줄래요? 아, 할 얘기가 되게 많은데 사진 한 장 보여주세요. 네. 그 클릭을 이걸로 하면 넘어가더라고요. 대구서 클릭한 다음에 하면 넘어가요. 사진. 이거 말고 요천에. 네. 여러분 이게 무슨 뼈일까요? 사람 뼈 어때요? 네안데르탈인 뼈입니다. 최초로 발견된 네안데르탈인 뼈입니다. 여러분 저게 최초로 발견된 네안데르탈인의 뼈 전체입니다. 이게. 이걸 근거로요 머리 모양이 다른 거예요. 야, 이건 네안데르라는 지역에서 발견됐거든요. 그래갖고 이 뼈를 이 허벅지 뼈 이런 것들 조각을 몇 개를 가져다 보니까 뭔가 좀 길이가 달라요. 길이가 다르고 이건 좀 뭔가 달라요. 그래가지고 어떻게 했냐면 야, 이 네안데르탈. 여러분 미안하지만 호모 에렉투스, 호모 사이언 전부 다 똑같아요. 무슨 뼈를 완전한 뼈를 발견해내는 경우가 없어요. 다 시작은 이런 출발. 야, 내구조가 달라. 이건 인간과 원숭이의 중간 같아. 유인호가 내용량이 달라. 그래서 시작된 게 무슨 뭡니까? 아무튼 간에 다 그 내용이 돼요. 여러분이 검색해보세요. 뼈를 찾아보잖아요. 완성된 뼈로 나온 어떤 완본 없어요. 없습니다. 다 가설, 다 추측입니다. 전부 추측이에요. 여러분, 창조론을 사람들이 조롱합니다. 하나님 있냐? 하나님 봤냐? 너 창조 시작될 때 네가 봤냐? 여러분 진화론을 한번 조롱해 볼까요? 진화 과정 중에 있는 동물, 여러분과 원숭이 사이에 있는 어떤 동물 화석 나온 적 있습니까? 저 네안데르탈을 말하는 없어요. 없습니다. 진화한 거 본 적 있습니까? 그거 가져올 수 있습니까? 여러분 처음 우주가 생길 때 저들은 말합니다. 어떤 복제 가능한 분자 구조가 시작되었다. 봤습니까? 증명 가능합니까? 말하면 말 못해요. 못하는 거예요. 현재에 있는 것들을 관찰하면서 나름대로 어떤 설명이 필요하니까, 어떤 현상의 설명이 필요하니까 인간은 어디서 왔냐? 세상은 어디서 시작됐냐? 여기에 대해서 인간 나름대로 과학이라는 이름으로 만들어낸 것, 검증되지 않은 가설, 그걸 우리는 진화론이라고 말합니다. 여러분 이론과 가설이 있죠, 그죠? 이론은 뭐예요? 법칙은 뭐예요? 법칙은 점검되어서 그대로 되는 거예요. A를 넣으면 B가 되는 거예요. 맞죠? 연력학 법칙, 무슨 에너지 법칙, 이건 그대로 되는 거예요. 여러분 진화론은 뭡니까? 가설입니다. 가설. 검증된 게 없어요. 진화론 자체가 불완전합니다. 오늘 이 얘기를 너무 많이 하기에는 시간이 모자라기 때문에 나중에 이거 강의하시는 분 모셔서 강의를 듣거나 그러면 좋을 것 같아요. 여러분 하나님을 대적하고 창조론을 부정하기 위해서 이 말세로 갈수록 제가 얘기했죠. 철학은 어디로 집중된다고요? 포스트 모더니즘. 상황윤리, 상대화. 그래서 어떻게 합니까? 절대적인 진리는 없다. 이 기독교만이 진리라고 말하는 것은 우리가 믿지 말자. 철학도 끝에 왔어요. 경제 연합합니다. 종교 WCG를 통해서 하나로 모아집니다. 그리고 무엇을 대적합니까? 예수만이 진리라고 말하는 것, 이 유일한 진리가 있다라고 말하는 것, 그건 다 지워버리자고 말합니다. 이슬람과도 엄청난 전쟁의 소지가 있습니다. 여러분 모든 게 다 그거 하는데 이 과학을 통해서 어디 왔냐면 이제 끄트머리인 거예요. 진화론이 나와서 완전히 하나님의 존재 자체를 부정하도록 이 18세기부터 시작이 됐어요. 여러분 인간이 할 수 없는 단 하나, 그게 뭔 줄 아세요? 창조입니다. 창조. 인간이 할 수 없는 단 하나가 있는데 그게 창조입니다. 이거 왜냐하면 신의 영역이기 때문에 그래요. 인간은 어떤 방법으로도 복제 가능한 단백질을 가진, 저기서 말하는 분자 구조 있죠? 이거 만들어내는 일은 못합니다. 이건 못합니다. 이건 누가 하는 거냐면 창조주이신 하나님만이 하실 수 있는 거예요. 이건 인간이 할 수 있는 영역이야. 과학이 발달하겠지. 아니요. 불가능하다고 얘기합니다. 이건 불가능한 거예요.
여러분, 그래서 이 하나님이 태초에 하나님이 천지를 창조했다라고 할 때 베레시트, 바라, 엘로힘 이렇게 시작하는데 이 창조했다라고 할 때라는 이 창조하다라는 바라라는 말은 이건요 무에서 유를 창조한 것을 의미한 그 표현인 거예요. 그러니까 우리 인간이 할 수 있는 것은 유에서 유를 만들어낼 수 있어요. 근데 무에서 유를 만들어내는 것은요 하나님만이 하실 수가 있습니다. 여러분, 오늘 이제 이 창조론과 함께 이 세계가 어떻게 창조되었나에 대한 이야기를 하면서 우리가 어떤 선택을 해야 되는지에 대해 여러분에게 이제 말씀을 드릴 겁니다. 근데 이게 너무나 중요한 문제이기 때문에 그런데요. 여러분, 믿든 안 믿든 간에 자유입니다. 근데 여기 대부분은 이제 저는 믿는 줄로 알아요. 근데 어차피 믿음은 모든 사람의 것이 아니라고 성경이 말하거든요. 왜냐하면 이게 믿어보려고 해도 진짜 안 믿어지는 사람들이 있어요. 그리고 믿어보려고 해서 진짜 마음을 주셔서 잘 살펴보면 믿을 수 있는데 이 진리의 사랑을 받지 못해서 진짜 도저히 받아들이지 못할, 이거 어떻게 사람이 어떻게 할 수가 없어요. 또 그 사람의 구원도 이게 우리가 어떻게 판단할 수 있는 문제가 아니에요. 그러니까 하나님께서 하셔야 될 문제이기 때문에 쉽게 이것을 논하기는 참 어렵습니다. 그러나 이제 저도 그런 생각이 들거든요. 안타까운 거죠. 왜냐하면 이따 자세히 얘기하겠지만 세상은요 여러분 하나님이 처음 만드신 디자인한 모양이 있어요. 그죠? 근데 인간의 불순종 때문에 죄가 들어와서 이게 다 망가져 있거든요. 근데 이걸요 완전히 회복시키는, 새하늘과 새 땅을 회복시키는 때가 종말의 때입니다. 마지막에 오셔서 예수 그리스도가 그 일을 하시는, 왜 예수님이 그 일을 하시는지 오늘 이 본문을 가지고 얘기를 해줄게요. 근데 그때가 오면 예수 그리스도 외에 모든 것들은요, 그 안에 있는 것 외에 모든 것들은 다 불에 타서 없어져요. 다 사라집니다. 전부 심판받습니다. 그렇기 때문에 여러분 이제 진리를 알고 그 다음에 사람들과 관계를 하다 보면 야, 저 사람이 이 진리를 알아야 되는데, 저 사람이 나중에 멸망받는 사람이 되면 안 되는데, 자기가 주인 돼서 자기 마음대로 살다가 저렇게 그냥 한번 흘러가는 인생으로 살자고 하나님이 부르신 게 아닌데, 그래서 아들을 내어주시고 복음을 주시고 이 땅에도 복음이 들어올 때 생명 걸고 순교의 사람들이 성경 갖고 들어와서 이거 믿어야 된다고, 이게 참 인생살이라고 그렇게 외치다 죽은 사람들의 피가 있는데, 그것을 무시하고 멸시하다가 하나님의 진노받게 될 것이 두렵고 안타깝기 때문에 제발 믿어라, 제발 믿어라, 제발 믿어라 이렇게 말하는 거지, 사실 여러분이 믿든 안 믿든 저한테 무슨 유익되는 건 아무것도 없어요. 네. 제가 어제도 되게 좀 마음이 많이 아팠어요. 왜냐하면 이 설교 준비하면서, 오전 설교 준비하면서도 기도하면서 마음이 참 무거웠지만 이 설교 준비해서 마음이 참 무거웠어요. 제가 바라기는 여러분 하나님께서 굳이 여러분에게 해명을 요구하셔야 될 필요도 없습니다. 오늘 말씀에도 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 선포하고 시작해요. 이 캐리그마라고 말하는 선포하고 시작합니다. 내가 창조했다 라고 시작하는 거예요. 믿으면 말고, 믿으면 믿고 말면 말라는 거예요. 여러분, 제가 무슨 막 여러분한테 막 교회 나오게 해가지고, 여러분 어제 돈 달라고 한 적 있어요? 여러분 어제 밥 사달라고 한 적 있습니까? 뭐 헌금 많이 하라고 한 적 있습니까? 저를 위해서 뭐 해달라고 한 적 있습니까? 하나님의 나라를 위해서 뭘 하자고 말한 적이 있지만 저를 위해서 뭐 해달라고 해본 적이 여러분에게 없는 거 여러분이 압니다. 여러분 이 사실을 믿고 안 믿고는요 누구 개인의 유익이나 교회의 유익을 위해서가 아니에요. 여러분의 영혼의 진짜 생명 그리고 사망이 갈라지는 문제이기 때문에 오늘 이 위대한 진술, 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 이 말씀 앞에서 여러분이 바른 선택을 할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 네. 여러분 다시 한번 말씀드립니다. 하나님이 진짜 계세요? 근데 그분이 만드셨어요. 내가 하나님 계속 욕하고 막 해요. 근데 마지막에 진짜 하나님 계셔요. 이게 어떻게 해야 되나? 한 번쯤은 좀 생각해봐요. 심각한 문제일 수 있어요. 이 정신 나간 사람들이 종교 생활하는 거 아니거든요. 예. 기독교는 저는 논리라고 생각하고 이 논리는 이해될 수 있습니다. 그래서 제가 늘 얘기하고 제자반하는 성경 공부를 나랑 잘하면 안 믿는 사람들, 이 불신자 안티라 할지라도 이해가 되어지고 성경이 왜 진리인지, 니네는 성경 가지고 말하는 니네 책이잖아. 아니요, 그렇지 않습니다. 성경은 모든 인류가 구원받으라고 주신, 다 읽어보라고 주신 책이에요. 읽어보고 연구해본 다음에 아니면 아닌 거예요. 근데 기기 때문에 여러분 지금까지 2000년 동안 이 성경이 살아있는 거예요. 사람들을 구원하는 거예요. 그래서 성경을 공부해보면 이것이 장난이 아니구나, 농담이 아니구나, 이건 장난이 아닌데? 라는 것을 발견하게 됩니다. 여러분
먼저 우리 창조의 순서를 한번 보겠습니다. 제가 오늘부터 창세기부터 쭉 시작한다고 얘기했죠? 우리 1년 동안 청년들은 강해설교 계속할 건데 사진 보여주세요. 네. 하나님의 창조 순서인데 첫날 뭐가 있을까요? 빛이요. 잘하네요. 두 번째 날 저 가운데 공간을 뭐라고 그래요? 궁창, 하늘이라고 말하고 저 위에 궁창 위에 물과 궁창 아래에 물을 만드셨습니다. 그래서 노아 홍수 때에 그 위에 있는 물이 쏟아지죠. 하늘의 창이 열려서 하늘의 샘이 터졌다라고 말합니다. 다 쏟아져서 지금 남아있는 흔적이 오존인데 그 오존층 때문에 이 우리 피부암을 걸리게 만드는 뭡니까? 자외선을 차단해 주는 거예요. 맞죠? 그죠? 맞아요. 그래서 그전에는 위에 물이 있었기 때문에 이 지구 전체가 온실 효과가 일어나서 처음 만들어진 사람들이 살기에 가장 적합한 환경이 만들어졌습니다. 근데 이제 저게 노아 홍수 때 다 쏟아지면서 없어졌거든요. 그래서 성경에 보면 궁창 위에는 궁창 위에 아래의 물과 궁창 위에 물이 있다. 그래서 하늘을 사이에 두고 땅에 있는 물이 있고 이 지구를 둘러싸고 있던 물이 있었다고 말하고 그 다음에 더 신기한 것은 창세기 6장으로 가면 노아의 홍수 다음부터 계절과 사시 일자 연한이 이루어지고 아즈텍 문명 같은 데에 노아 홍수 기록을 화판을 나중에 보게 될 텐데 보면 이 홍수 이전에 태양의 모양은 찌그러진 태양으로 그리고 있고 이후의 태양은 동그란 태양으로 그리고 있습니다. 왜 그럴까요? 물층이 있어서 불철이 일어나기 때문에요. 태양이 찌그러지게 보이는 거예요. 이제 화판에 남아있는 걸 여러분 확인할 수 있어요. 제가 거짓말하는 게 아니고 창조과학에도 다 있고 얘기할 수 있습니다. 사례제 주님이 뭘 만드셨죠? 나무, 식물들, 그 다음에 광명체들, 그죠? 광명체들, 빛이라는 걸 만드셔서 그 빛들을 반사해내고 그 빛을 발해서 광명체들, 특히 이 지구를 이제 태양을 중심으로 해서 우리가 돌고 있잖아요. 이 시스템을 이날 이제 만드셨습니다. 다섯째 날 바다의 물고기, 하늘의 새를 만드시고 여섯째 날 이제 동물과 사람을 만드셨다라고 이야기를 합니다. 그래서 이 창조는 먼저 이 배경을 만드시고 그 다음 뭘 만드시냐면 이제 그 안에 들어가는 실체들을 만드시는 과정으로 이렇게 진행된 것을 우리가 이제 보게 됩니다. 여러분 첫 번째 날 창조하신 게 뭐라고요? 빛입니다. 빛. 그래서 오늘 말씀에 2절에는 이렇게 말하죠. 2절 한번 같이 읽어볼까요? 2절 함께 읽겠습니다. 시작. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊은 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 여기 이제 혼란이 오는 것은 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊은 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 하나님이 처음에 1절에 천지를 창조하시니라 해놓고 뒤에 가면 이제 어떤 일이 일어나죠? 땅이 혼돈하고 공허하고 흑암이 깊은 위에 있다. 이게 무슨 말인가? 여러분 이 지구라는 거 먼저 만들어 놓으신 거예요. 이해되죠? 이제 천지를 창조하시는 할 때 이 별들 먼저 사실은 다 만들어 놓으신 거예요. 그 다음 뭐 하셨냐면 거기에 이 어둠 속에서 혼돈 속에서 빛을 부여하시고 그 다음 광명체를 만드시고 이제 디테일한 것을 디자인하시는 과정이 우리 인간을 만드시는 과정으로 이제 그려져 있는 겁니다. 그래서 주님이 첫날 뭘 창조하셨냐면 3절에 보니까 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 라고 이야기합니다. 여러분 이제 하나님은 우리가 흔히 말씀으로 창조하셨다라고 이렇게 말합니다. 근데 말씀으로 창조하실 때 누가 일하셨냐면 하나님의 신이 어디예요? 수면 위에 운행하셨죠? 이 성령께서 그 일을 이제 하시는 거예요. 이해되시죠? 성령께서 그 일을 하시는 겁니다. 하나님이 말씀하시고 성령께서 그 일을 하십니다. 좀 이따 예수님이 무슨 일을 하셨는지에 대해서 알려드리겠습니다. 여러분 이제 이 첫날 주님께서 빛을 창조하셨는데 이게 이제 중요한 개념입니다. 여러분 작업실에 어떤 작업을 하려고 하면 뭐가 있어야 돼요? 그냥 깜깜한데 들어가가지고 막 안 보이는데 막 이래요? 여러분 안 그러죠? 먼저 뭐예요? 불키죠, 그죠? 불키죠? 맞죠, 그죠? 하나님께서 하나님의 작업을 시작하시는, 창조를 시작하시는데요. 이미 시작하셨지만 첫 번째로 뭘 만드시냐면 빛을 만드시는 거예요. 이 빛을 만드셔서 빛과 어둠을 나눠 놓으세요. 이게 대단히 중요합니다. 왜냐하면 여러분 우리 이 하나님의 창조와 똑같은데 한 개인에게도 하나님이 이제 새 창조를 이루시려고 하잖아요. 내 영혼을 새롭게 만드시고 내 삶을 새롭게 만드시려고 하면 그때 첫 번째 필요한 게 뭐냐면 하나님의 빛이 필요합니다. 하나님의 빛이 없으면 무엇이 죄고 무엇이 진리고 뭔지를 볼 수도 없고요. 일할 수가 없어요. 그래서
한 개인도 거듭나서 변화되어져서 이 사람이 하나님의 자녀가 되려고 하면 하나님께서 하시는 첫 번째 작업이 있는데 그게 뭐냐면 그에게 빛을 보내주시는 거예요. 누구의 빛일까요? 이 빛을 누가 만드셨다고 하나님 말씀하셨는데 누가? 하나님의 신이, 이분이 누구죠? 성령께서 성령님을 보내주셔서 성령의 빛을 먼저 그에게 주십니다. 이것을 우리가 성령의 조명이다라고 이렇게 신학적으로 이야기를 합니다. 여러분 다 들어봤죠? 조명이란 말 들어봤죠? 들어봤죠? 오늘부터는 아마 많이 적는 게 좋을 거예요. 왜냐하면 내 청년들은 말씀으로 좀 탄탄하게 만들어야 되겠다 이런 생각을 하나 주셔서 강남설교는 성남설교, 성남설교도 여러분 듣고 은혜 받고 여기서 또 많이 가르침 받고 여러분이 많이 진리 안에 완전히 거했으면 좋겠어요. 여러분 조명이라는 단어 여러분이 아마 들어봤을 겁니다. 성령의 조명. 이런 얘기 하잖아요. 기도할 때도 주님 우리를 조명해 주시고 비춰주시고. 근데 사람들이 오해하는 게 뭐냐면 이 조명이라는 것이 무슨 성령님이 갑자기 오셔 환상 보여주고 막 깨닫고 이런 걸로 착각을 하는데 그런 게 아니고요. 여러분 계시라는 게 있습니다. 계시는 하나님이 보여주신 건데 보여주신 것 중에 특별 계시 성경 말씀이죠. 이 말씀은 뭘로 쓰여졌죠? 성령의 영감으로 쓰여졌습니다. 그래서 이 성경은 처음 시작부터 모세가 창조를 본 거 아니에요. 근데 이 창조를 하신 하나님이 성령의 영감으로 모세에게 기록하게 하셔서 내가 천지를 만든 여호와다. 그리고 내가 지었는데 태초에 하나님이 천지를 창조했다라고 주님이 성령으로 영감을 주셔서 기록되어진 게 성경입니다. 그래서 지금까지 41명의 저자들이 성령의 영감을 받아서 이 특별 계시라고 말하는 성경을 기록했거든요. 근데 이 성경을 다시금 하나님의 관점에서 있는 그대로 보게 되려고 할 때 필요한 게 뭐냐면 성령의 조명이라고 말하는 거예요. 성령의 조명하심이라고 말하는 거예요. 그래서 여러분이 계시의 영감의 역사가 종료된 이후에 성령께서 영감된 정보, 이 어떤 새로운 정보를 계시하시는 것이 조명이 아니고 이미 주어진 진리 있죠. 성경의 진리, 이 모든 진리를 깨닫게 해주시는 은혜, 이걸 뭐라고 말하냐면 성령의 조명하심이라고 말합니다. 그러니까 여러분이 교회에 와서 복음을 듣고 하나님이 천지를 창조하셨구나, 예수 그리스도가 구원자시구나, 내가 죄인이구나, 이 성경에다 기록된 진리예요. 이 진리를 깨달아서 구원을 얻게 되려면 뭐가 필요하냐면 성령의 조명하심이 필요하다는 거예요. 이게 없으면 아무리 계시가 기록되어 있고 성경이 있어도 그리고 읽는다 할지라도 듣는다 할지라도 알 수가 없는 거예요. 깨달을 수가 없는 거예요. 그러니까 이게 이제 어려움인 거예요. 여러분 사람이 설명해가지고 이 하나님 그리고 기독교를 설득해서 논리적으로 만들 수 있다면 좋은데 이 신앙은 그런 문제가 아닙니다. 성령께서 조명해 주실 때, 빛을 주실 때 그때 뭐 하냐면 깨달아지는 은혜가 임하도록 되어 있어요. 여러분 성령의 조명하심이 있어야 말씀이 이해되고 깨달아집니다. 그래서 루터는 무의의지로라는 책에서 성령을 가지지 않은 사람은 성경 안에 있는 것을 조금도 알지 못한다. 성령의 빛을 받지 않으면요 절대 성경 안에 있는 것을 조금도 알 수가 없다라고 얘기했어요. 칼빈도 기독교 강요에서 말씀은 성령의 내적 증거에 의해 확증되기 전에는 사람의 마음에 받아들여질 수 없다. 그러니까 성령의 빛이 그 사람에게 주어지지 않으면요 이 말씀이 아무리 내가 받아들이려고 해도 받아들여지지가 않는 거예요. 그래서 여러분 느끼죠? 불신자들은 하나님에 의해 복음이 선포되지만 귀에 들리지 않거나 듣긴 들어도 깨닫지 못하고 사탄이 또한 그들을 혼미케 합니다. 어둡게 만들기 때문에 이 진리를 깨닫지 못하게 되는 거예요. 그래서 여러분 우리가 고린도서 4장 4절에 이렇게 말하죠. 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이니라. 여러분 마귀가 그들에게 하나님의 복음의 광채, 이 빛 있잖아요. 이 조명하시는 성령의 빛, 이게 비치지 못하도록 만들고 있다는 거예요. 그래서 여러분 한 사람이 예수 믿는 것은 강력한 영적 전쟁입니다. 왜냐하면 끊임없이 마귀가요 의심하게 하고 못 믿게 하고 자기 백성 빼앗기지 않기 위해서요 미혹하는 거예요. 혼미케 하는 일들을 계속하는 거예요. 그러니까 여러분 이 청년 공동체가요 진짜 영혼을 구원하고 사람을 살리는 공동체가 되기를 원하고 여러분도 진짜 한 영혼을 구원하는 사람들이 되기를 원한다면 누구의 도움을 청해야 되면 성령의 조명하심을 달라고 기도해야 돼요. 하나님 저 영혼을 새 창조해 주시기를 원하는데 저 아이에게 저 친구에게 성령의 빛을 좀 비춰주십시오.
빛이 없이는 창조의 시작이 이루어지질 않습니다. 하나님, 그 영혼에 하나님의 빛을 비춰주십시오. 강력히 기도하고 간구할 때 하나님께서 여러분과 저의 기도에 응답해 주실 줄로 믿습니다. 여러분, 성령만이 참된 영적 진리를 알게 하시고 깨닫게 하시고 믿는 자들의 적용시켜 영생을 누리도록 인도해 주시고요. 그렇기 때문에 사람의 인간의 지혜가 아무리 뛰어나도 영적인 세계는 미치지 못합니다. 그렇기 때문에 절대로 믿을 수가 없어요. 구원받은 사람 믿는 거예요. 그러니까 여러분이 만약 내가 성령 받아서 말씀이 믿어지고 깨달아지고 알아져요. 이것은 성령의 조명하신 은혜가 여러분에게 있는 겁니다. 이건 돈 주고 살 수도 없고요. 학식으로 살 수 있는 것도 아니에요. 하나님께서 무조건적으로 주신 선물입니다. 가난하냐 돈만 이런 거 따지지 않고 주신 선물이에요. 그렇기 때문에 여러분이 이 말씀을 깨달을 수 있다. 그리고 그 말씀 안에 있다. 진리 안에 있다. 성령의 조명을 받고 있다. 그 여러분 진짜 하나님 앞에 감사하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 왜냐하면 목사들 중에서도 신학 공부를 하지만 이 진리의 조명을 못 받는 사람들이 있어요. 그러니까 성경을 인간적으로 맨날 해석하는 거예요. 그래서 진짜 하나님 뭐라고 하시는지를 모르는 겁니다. 여러분, 이런 성령의 조명하심이 우리에게 주어질 때, 빛이 임할 때 창조의 시작인데 한 개인에게도 어떤 것들을 알게 되는가. 첫 번째는요, 여러분, 어둠이 무엇인지에 대해 깨닫게 됩니다. 요한복음 16장 8절에는 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 라고 말씀하시는데, 성령의 빛이 임해야 그 사람 뭘 깨닫냐면 죄를 깨닫게 돼요. 의가 뭔지 알게 되고 빛과 어둠이 뭔지 아는 거니까요. 이 의, 죄가 뭔지, 하나님이 원하시는 의가 뭔지, 그리고 심판에 대해서, 이 죄는 하나님 심판이 있구나. 이게요, 성령께서 오셔서 세상을 책망하실 때 일어나는 일이에요. 그러니까 여러분, 이제 우리가 정말 예수님을 딱 제대로 믿고 이 복음이 내 안에 역사하기 시작, 빛이 비춰질 때 딱 알게 되는 게 뭐냐면, 우리가 어두운 이런 데서 빛을 누가 노상방뇨구인데 확 비치면 갑자기 창피하면서 도망가듯이 이 하나님의 빛이 우리 가운데 딱 임하잖아요. 내 안에 죄들이 자꾸만 깨달아지기 시작해요. 이게 어둠이구나. 이게 죄구나. 하나님 기뻐하지 않는 거구나. 그것을 이제 이 성령의 조명이 임할 때, 빛이 임할 때 말씀 안에서 깊이 깨닫게 됩니다. 그래서 뭘 하게 되냐면 하나님이 원하시는 의가 뭔지 알게 되고, 이 의를 충족시키지 못할 때 오는 심판이 무엇인지에 대해서도 깨닫게 됩니다. 그 결과는 뭘까요? 우리를 구원하실 수 있는 유일한 구원자 예수 그리스도에게로 나오게 만드는 거예요. 이게 성령의 조명하심이 하는 일입니다. 말씀 안에서. 그래서 설교자가 아무리 탁월하게 복음을 설명해도 성령의 조명하심 그 사람을 가지 않으면 심판? 콧방에 끼는 거예요. 정말? 야, 웃기는 소리 하지 마. 야, 하나님은 의? 됐어. 뭐? 동성애가 죄라고? 나 안 받아들여. 왜 그럴까요? 이 성령의 조명하심이 하나도 없어서 그래요. 이게 딱 오게 되면요, 죄구나. 이게 하나님 안 기뻐하는 거였구나. 정말 그 선명하게 볼 수 있는 은혜가 이 성령의 조명하심 안에 있는 겁니다. 여러분, 여러분은 하나님께서 죄라고 하는 것을 진짜 죄라고 인정하고 마음 아파하고 싫어하는 마음이 여러분에게 있습니까? 그게 더럽다는 것을 여러분이 인정하십니까? 진짜 싫어요. 그걸요, 성령의 조명하심이 있을 때 깨달을 수 있는, 그래야 회개가 일어나요. 오늘도 11시에 그런 이야기 했어요. 그 상황화 때문에 죄를 합리화하는 사람들, 환경 때문에 죄를 합리화하는 사람들, 이 환경에서 죄질 수밖에 없습니다. 그러면서 환경 탓하는 사람들에 대해서 얘기했어요. 책임전가하는 사람들. 그러면서 그랬거든요. 어제 설교 중에 하나님 제 마음에 아프게 했어요. 하나님 이렇게 말씀하셨거든요. 난 그냥 죄가 싫어. 하나님은 그냥 죄를 싫어하세요. 죄를 지을 때 아파하시고, 사랑하는 사람이 죄 지면 아파하시고. 왜냐면 하나님은 공의이기 때문에 죄에 대해서 반드시 심판하셔야 되거든요. 죄값을 치러야 돼요. 하나님 아파하시거든요. 여러분, 내가 사랑하는 사람이 자꾸 죄 져서 감옥 가요. 좋아요? 마음 아프죠. 하나님 마음 똑같아요. 하나님 죄를 싫어하세요. 그리고 사랑하는 그 백성들이 죄 짓는 걸 싫어하세요. 그거면 족하지 않아요? 근데 사람들이 죄에 대해서 성령이 조명하시고 있어요. 이 죄인 줄 모르는 거예요. 그래서 죄를 미워하고 싫어하는 건 고사하고 그 죄를 즐기고 밥 먹듯이 하면서도 자기가 하나님 믿고 있는 사람인지 하나님의 사랑을 착각하는 거예요. 지난주에 아람이랑 좀 얘기를 나누다가 말씀을 한 구절 보내줬어요. 그 말씀이 이렇게 돼 있어요. 요한복음 15장 1절 2절이었는데 2절이 이렇게 시작했어요. 무릇 내게 붙어 있으면서도 열매를 맺지 않는 가지는 다 아버지께서 지하여 버리시고
열매를 맺는 가지는 더 깨끗하게 하려고 주님이 깨끗하게 하신다는 말씀이 있어요. 근데 제가 이 친구는 다른 말씀을 은혜 받았다고 얘기를 했는데 저는 그 말씀을 딱 본 순간 그걸 보고 두려웠어요. 무릇 내게 붙어 있다고 하면서도 예수 안에 있다고 하면서도 열매를 맺지 못하는 가지는 하나님이 어떻게 하신다고요? 잘라 버리신답니다. 잘라 버리신다는 거예요. 여러분 교회 다닌다고 나 오래 믿었는데요. 저 청운에 있는데요. 저 탁월한 목사님에게 훈련받으면서 자라 다 필요 없어요. 여러분이 열매를 못 맺죠? 하나님 원하시는 회개에 합당한 열매를 못 맺죠? 그러면 하나님께서요 기다리고 나중에 심판하십니다. 사역자라고 되는 문제가 아니에요. 주님이 원하시는 거 아니면 버리고 회개하고 돌아서서 회개는 돌이킴이죠. 하나님 기뻐하는 의를 행하는 삶으로 나가야 되는데 이 시작이 안 일어났다. 그럼 진짜 내 안에 제대로 된 성령의 조명이 있는가? 말씀을 듣기는 들어도 못 깨닫고 있다. 그렇게 죄라고 그러는데 나는 그게 죄라고 안 알았는가? 진짜 내가 성령 받은 사람인가? 의심해봐요. 정말 의심해봐요. 여러분 성령 받으면 반드시 죄가 무엇이고 의가 무엇이고 심판이 무엇인지에 대해서 깨닫게 됩니다. 반드시 깨닫게 됩니다. 성령이 조명하시고 이 일이 일어납니다. 두 번째로 여러분 성령의 조명하심이 오게 될 때 우리는 예수 그리스도를 만나게 됩니다. 여러분 시편 36편 9절에는 이 신학의 위대한 대전제가 나오는데 제가 읽어드릴게요. 진실로 생명의 원천이 주께 있사오니 주의 빛 안에서 우리가 빛을 보나이다. 여러분 성경은 성령이 빛이라고 말합니다. 예수님도 빛이라고 말합니다. 그래서 빛 안에서 뭘 본다고 우리가요? 빛을 보나이다. 여러분 그래서 예수 그리스도를 볼 수 있는 사람은 어떤 사람이냐면 성령의 빛을 받은 사람이에요. 이 빛을 받아야만 누가 보이냐면 예수 그리스도가 보이는 거예요. 생명의 원천이 주께 있사오니 우리가 주의 빛 안에서 빛을 보나이다. 이 말은 바꾸면 우리가 주의 성령 안에서 예수 그리스도를 보나이다 라는 말과 같은 말입니다. 이해가 되죠? 이해가 되죠? 여러분 예수님을 진짜 만나기 원하면 누가 도와주셔야 되냐면 성령님이 도와주셔야 돼요. 빛이신 그분이 우리를 도와주셔야 돼요. 그래서 이제 성령에 우리가 간구하는 거예요. 여러분 이 베레시트 바라 엘로임 이렇게 시작하는데 베레시트라는 말은 이제 히브리어 시간이 아니니까 근데 이제 성경을 여러 강의해 주기로 했잖아요. 이 베라는 말과 레시트라는 말이 합쳐진 건데 이 베라는 말은 뭐뭐 안에 인, 영어로 인, 그리고 for, 뭐뭐를 위해서라는 접두사입니다. 접두사. 이해되시죠? 말 앞에 붙어서 뭐뭐를 위하여, 뭐뭐 안에서라고 하는 베라는 단어가 있어요. 예, 이게 이제 붙으면 이게 뭐뭐 안에서 뭐뭐를 위하여라고 히브리어에서 붙어요. 이게 변형이 돼서 붙습니다. 베레시트라고 할 때 레시트라는 말은 이게 뭐냐면 첫 열매를 의미합니다. 레위기 23장 10절에 보면 이스라엘 자손에게 말하여 이르라 너희는 내가 너희에게 주는 땅에 들어가서 너희 국물을 거둘 때 너희 국물의 첫 이삭한다. 이것을 레시트라고 말합니다. 레시트라고 말해요. 그래서 시작, 첫 이삭 이거를 첫 것 이게 이제 레시트이기 때문에 베레시트라고 할 때 뭐라고 그런 거예요? 태초에라고 번역을 한 거예요. 근데 히브리 유대인들은 이 말씀을 보면서 무엇을 보냐면 뭐라고 그랬죠? 뭐뭐 안에서 뭐뭐를 위하여. 그죠? 레시트는 뭐라고요? 첫 이삭한다. 여러분 첫 이삭. 여러분 부활의 첫 이삭 누구시죠? 예수 그리스도. 그래서 메시아닉 주들은 이 말씀을 읽으면서 누구를 보냐면 예수 그리스도를 봅니다. 창조는 예수 그리스도 안에서 일어났습니다. 예수 그리스도를 위해서 일어났습니다. 이것을 바울은 잘 알고 있었기 때문에 골로새서 1장 16절에 이렇게 말했어요. 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 예수로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 라고 이렇게 기록하고 있습니다. 그러니까 하나님이 천지를 만드셨는데 누구 안에서 만드셨냐면 예수 그리스도 안에서 만드셨다는 거예요. 그리고 누구를 위해서 만드셨다고요? 예수 그리스도를 위해서 만드셨다는 거예요. 이게 골로새서 1장 16절에도 똑같이 이야기하고 있는 거예요. 여러분 이제 보십시오. 만물을 누구 안에서 만들었다고요? 그리스도 안에서. 그죠? 그리고 만물을 누구를 위해 만드셨다고요? 예수 그리스도를 위해 창조했다고 말합니다. 근데 이 만물이요 예수 그리스도를 위해서 존재하도록 지어진 건데
예수 그리스도를 위하지 않아요. 이게 죄거든요. 이게 죄거든요. 그래서 여러분 마지막 심판 때 뭐 하는 거냐면 예수 그리스도 외의 것들은요, 그리스도를 위한 것 외에는 전부 불 가운데 들어야 되는 거예요. 이게 심판이에요. 하나님이 깨끗하게 원래대로 회복시키는 거예요. 예수 그리스도를 위해서 지어졌던 그 최초의 모습으로 회복시키는 그 일이 마지막 심판 때 일어나게 되는 겁니다. 여러분, 어떻게 40명의 저자가 썼는데 읽고 뒤에 이런 문제가 아닙니다. 나중에 성경을 쭉 보면 이사야는 예수님 700년 전의 사람인데 53장의 고난받는 종려면을 통해서 그는 실로 우리의 질문을 주고 나무에 달리신다. 그는 털깎는 자를 잠잠한 양처럼 그렇게 우리를 위해 돌아가신다. 700년 전에 기록해 놓은 내용이 그대로 맞아 들어갑니다. 다윗은 1200년 전에 기록해 놓은 어떻게 기록했습니까? 거기에 말하기를 계속 1200년 아니죠. 미안합니다. 900여 년 전쯤 기록해 어떻게 기록해 놨습니까? 예수님의 속옷이 나눠질 거다. 겉옷을 나눌 거다. 속옷을 가져갈 거다. 나무에 달릴 거다. 다리가 꺾이지 않을 거다. 여러분, 성경은요, 성령의 감동으로 되어졌거든요. 만물이 예수 그리스도를 위해 지어졌기 때문에 이 구원도 예수 그리스도를 위해 회복되는 건데, 이 구원을 위해서 성경이 쓰여졌기 때문에 예수님에 대한 예언이 41명의 41명 이 사람들에게 동일하게 성령님이 감동하셔서 같은 이야기, 예수 그리스도 이야기를 하고 있거든요. 이 성경은 여러분 정말 잘 들여다보면 이것은요, 어디 무슨 한 사람, 마음에 한 사람이 동굴에서 받아가지고 쓴 계시 이런 차원이 아니에요. 성령에서 시대와 초월, 이 환경을 초월해서 어떤 사람은 감옥 안에, 어떤 사람은 광야에서, 어떤 사람은 뭐 어디 그냥 계시하셔서 예수 그리스도를 보여주신 내용, 그게 성경이거든요. 여러분, 이 시작에 뭐라고 말합니까? 베레시트 바라 엘로힘, 태초에, 이 말이 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도를 위하여 하나님 엘로힘, 여러분 이게 복수입니다. 삼위일체 하나님, 이 2장에 가면 나옵니다. 그 하나님이 창조하셨다. 천지를 창조하셨다. 이렇게 시작하고 있는 거예요. 이 위대한 진술이 여기 시작되는 겁니다. 여러분, 요한일서에는 이렇게 말합니다. 2장 15절 17절 제가 읽어드릴게요. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하며 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라. 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 여러분, 이 세상은 다 지나가고 나중에 불타기 위해서 간수한다고 베드로후서에 말합니다. 왜요? 타락했고 그리스도를 위하지 않기 때문에. 하나님 창조하신 첫 목적이 아니기 때문에 전부 다 멸하도록 되어 있어요. 근데 여러분, 이 멸함 속에 살아있는 사람도 있어요. 그들이 누굴까요? 하나님 아버지의 뜻을 행하는 사람들. 하나님의 뜻은 뭐죠? 예수 그리스도에게 무릎 꿇고, 지난주 얘기했죠? 그분을 경배하고 그분의 영광을 위해서 사는 사람들, 그를 알고 그를 위해 사는 사람들, 그들만이 영원히 거할 것이다 라고 분명히 성경은 말하고 있는 것입니다. 여러분, 예수님 밖에 있는 건요 다 불타 없어집니다. 교회도 예수 그리스도가 아니라 저기 있는 모 교회처럼 목사가 모델 돼가지고 막 지하철에 데리고 있고 막 이런 교회들 있죠? 그 목사 설교 많이 들으면 막 돈 주고 다 불타 없어질 거예요. 예. 지난주에 얘기했죠. 그 장로님 만나서 제가 마음이 진짜 아팠어요. 특히 예수님 얘기 한마디 안 해요. 장로님이 2시간 동안 예수님 얘기 한마디 안 해요. 십자가 얘기 한마디 안 해요. 오로지 자랑이 하나님 날 높여주셔서, 나 존경받게 해주셔서, 하나님이 날 이렇게 사람들이 인사하고 이 4만 명 교회에서 나한테 무릎 꿇고 그냥 막 내가 말하면 순종하고 막 자식들이 자기가 돈을 얼마나 버는지 이 잘 예수 그리스도를 위하는 마음이 없어요. 여러분, 교회를 위하는 것이 예수 그리스도를 위하는 게 아닐 수도 있습니다. 왜냐하면 이 교회가 그리고 목회자가 그리스도를 위하지 않을 수도 있거든요. 사람의 영광과 이 세상을 위하는 사람들이 모일 수도 있어요. 여러분, 그렇게 되면요 그 교회라 할지라도 하나님 부름을 걸러내시잖아요. 맞죠? 마지막 날 다 양과 염소를 나누시거든요. 왜요? 예수 그리스도를 위한 것. 창조가 그렇게 시작됐기 때문에 예수 그리스도를 위한 것 외에는 다 주님께서 제거하시는 거예요. 여러분, 그러니까 오늘 말씀을 통해서 여러분과 제가 두 가지를 결단해야 됩니다. 첫째는 여러분 성령의 조명하심을 나에게 달라고 여러분이 기도해야 되는데, 내 안에 그리스도를 위한 것 외에 다른 모든 것은 다 주님 태워주십시오. 발견하게 해주십시오.
이 세상이나 이 세상에 있는 것들을 사랑하는 마음, 하나님의 영광, 예수님의 영광을 위한 마음 외에 다른 목적을 가진 마음들은 성령님 조명하여 주십시오. 말씀을 알려주십시오. 그래서 저를 좀 태워주십시오. 기도해야 됩니다. 왜냐하면 여러분의 속에 그리스도를 위한다고 하지만 그리스도를 위하지 않는 것으로 가득 차 있잖아요. 이것과 함께 여러분이 불타 없어질 것이기 때문에 순전한 것만 남아야 돼요. 여러분, 성령님께 기도하세요. 같이. 성령님, 저를 좀 말씀으로 조명해 주세요. 주님 말씀이 예리한 검과 같다고 했으니까 저를 좀 잘라주셔서 보게 해주셔서 제 안에 예수님을 위한 거 아닌 건 다 좀 버리게 해주십시오. 여러분 진짜 원하지 않습니까? 주님을 위해서 살고 싶은데, 진짜 주님만을 위해서 살고 싶은데 왜 이렇게 내 안에 예수님의 영광을 위한 게 아닌 다른 마음들이 많이 있는지 여러분도 느끼죠? 성령님께서 그거 보여주셔야 돼요. 빛으로 오신 성령 저한테 조명해 주십시오. 예수 외에는 저에게 아무것도 남지 않기 원합니다. 여러분 이렇게 기도하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째는 여러분 이 예수 그리스도를 여러분이 받아들일 것인가 아니면 거부할 것인가 결정해야 됩니다. 여기 예수님을 아직 못 만난 사람들은요, 진짜 이건 심각한 문제예요. 여러분이 인생이 끝나기 전에 반드시 결정해요. 아니 오늘이라고 하는 날에 결정하는 게 좋아요. 왜냐면 사람 언제 죽을지 모르기 때문에요. 정말 중요한 문제예요. 여러분 요한복음 1장에 가면 빛이 사람들에게 비치고 사람들이 이 빛을 싫어했어요. 왜요? 어둠을 사랑했기 때문에. 내가 짓는 죄와 내가 사는 삶, 내 영광을 위한 삶, 이런 게 너무 행복하고 좋은 거예요. 그걸 사랑하는 거예요. 아, 내가 왜 예수를 위해 죽어야 돼? 내가 왜 예수를 위해 살아야 되는데? 왜 만물의 예수 그리스도를 위해서 지어진 건데 난 도저히 못 받아들이겠어. 그리고 어떻게 하면 이 빛이 왔는데 그 어둠을 사랑하는 마음 때문에 빛을 어떻게 했냐면 몰아내고 죽였다라고 얘기합니다. 여러분 다시 한번 얘기합니다. 그리스도를 위하는 것 외에 이 세상에 있는 모든 것들은 다 지나가고 태우고 없어집니다. 심판이 반드시 옵니다. 그리스도 안에 있지 않은 것은 다 사라지게 되어 있어요. 여러분 예수님의 빛이 나에게 오죠. 복음이 온 거예요. 이걸 받아들일 것인가 말 것인가 여러분의 결정입니다. 여러분이 여기 혹시나 아직 주님을 그렇게 못 만난 사람이 있다면 다시 한번 주님, 제가 진짜 주님 알기를 원하고 주님 저 좀 조명해 주시고 말씀을 저에 제가 깨닫게 해주세요. 들을 때. 제 안에 믿어지게 해주세요. 정말 알기 원합니다. 하나님께 뭐야 여러분이 기도해야 됩니다. 그러면 하나님께서는요 이 선물은요 그냥 후하시거든요. 그 주실 수 있어요. 교회까지 와서 하나님 만나서 기도하는데 넌 안 돼. 이렇게 하지 않으셔요. 분명히 만나주실 수 있어요. 그리고 이게 진리라면 주님 조명이 제가 알기 원합니다. 그럼 기도하면 주님 이걸 깨닫게 해주십니다. 왜냐하면 저는 그 목사들로 태어나서 제가 이걸 못 믿겠었거든요. 왜냐면은 나는 세뇌를 당한 줄 알았어요. 어려서부터 아빠한테 맨날 십계명 안 외우면 맞고 뭐 성경 안 외우면 맞고 아침 안 주고 이러면서 자라났기 때문에 내가 이게 그냥 세뇌당했나 보다. 교육받은 건가 보다. 그래서 고민이 많았어요. 그래서 진리가 뭘까? 진짜 성경이 진짜 맞는 건가? 그 진짜 진화론과 창조론 이 두 중에 뭘 믿어야 되지? 이게 뭘까? 찾아보고 신학 공부하면서 그래서 마음에 고민이 너무 많았어요. 자유주의 신학을 접해보니까 야, 이 사람들 말도 일리가 있는 것 같아. 막 연구해보기도 하고 막 보기도 하고 그런 모든 과정들을 통해서 아, 주님께서 은혜를 주셨어요. 진짜로. 예수 그리스도만이 구원의 길이시구나. 예수 그리스도 만나야 회복이 일어나고 새 창조가 일어나는 거야. 하나님 디자인 인간답게 살 수 있구나. 그 발견하게 됐어요. 그러고 나서 그 복음의 능력을 제가 먼저 경험하기 시작했고 다른 사람들에게 주님을 전해줬을 때 그 주님을 만나고 그들이 새롭게 창조되어지는 원래 회복되어지는 모습들을 많이 봤어요. 어떤 분이 그랬대요. 웅이 엄마 같으신데 그 아빠한테 교회 나오라고 그랬대요. 아 여기는 무슨 뭐 신학 뭐 이런 거 얘기하는데 아니면 그냥 사람 만들어주는 데가 교회 나와. 사람 만들어주는 데가 교회 나와라고 거의 하면 인간이 될 수 있어. 그러면 제가 속으로 그래서 지난주 글쎄요 하면서 참 제가 전하는 말씀이 마늘과 수처럼 그 곰이랑 호랑이한테 준 거 마늘과 수처럼 인간들이 이거 먹어라 이 좀 받기 힘든 말씀들이야 맨날 전하는 게 근데 한 100번만 먹으면 사람이 되겠구나. 여러분
성남청 교회는 우리 공동체는 청년 공동체는 사람 만들어주는 공동체를 좀 믿습니다. 이 사람 어떤 사람이죠? 모두 교육해서 만드는 사람이 아니고 성령께서 우리에게 조명해 주셔서 예수 그리스도를 만나게 하셔서 진짜 하나님이 디자인하신 그 첫사람의 모습으로 회복시켜주는 공동체가 저는 우리 교회라고 믿어요. 여러분이 여기에 와 있다면 이제 기도하고 잘 주님의 말씀을 따라가다 보면 어느 날 그 영광의 주님, 아까 뭐 찬양하죠. 여러분 이해 안 되는 사람 많을 거예요. 영광의 주님, 만물보다 크신 분, 예수 그리스도 안에서 창조가 일어났습니다. 그분에게 이 우주는 아무것도 아니고 유니버스 아무것도 아니거든요. 와, 그 엄청나게 광대하신 분, 와, 그 놀라우신 분. 여러분 이게 나중에 이해될 때가 와요. 지난 목요일날 윤미가 예배 때 그 주님을 경험했대요. 막 터질 것 같고 막 이 어떻게 설명할 수 없는 그 하나님 크신 하나님 그 주님. 그 앞에서 그냥 무릎 꿇을 수밖에 없는 그 주님 막 경험했대요. 여러분 이게 영의 일이기 때문에 말씀 드릴 때 성령이 조명해 주셔야 됩니다. 달라고 기도하면 주님이 우리에게 다 알려줄 줄을 믿고 예배 공동체로 부름받았으니까 예배 때 이 가사가 이해가 안 되면 예배를 못해요. 맞죠? 이해가 안 되면요 답답한 거예요. 나에게 죽었댔는데 십자가에서 나에게 죽었는데 내가 무슨 일이 죄인인가? 성령 조명 안 해주면 죄인인지 모르거든요. 그러니까 알 수가 없는 거예요. 여러분 이제 우리 찬양하고 기도하고 싶은데 여러분 앞으로 계속 말씀을 이 창세기 말씀을 계속 꾸준히 듣다 보면 여러분 안에 살이 되고 진짜 인간이 될 겁니다. 기름 전사님 빛 되신 주 가사 있을까요? 네, 가사 있죠. 그리고 우리 내용으로도 네이버에 한번 찾아보면 뭐가 있을까요? 빛 되신 주 어둠 가운데 비추사 내 눈 보게 하셔서 하는 찬양이 있는데 같이 한번 이 시간에 부르면서 주님의 은혜를 도와주시고 절타기 내 눈 보게 하소서.
사랑하는 사람들의 당연한 결과입니다. 이 예배 한 번이 나오기 힘든 이유가 뭐냐면 그 안에 성령이 조명해 주셔서 복음을 들려주시고 자신의 죄인됨을 깨닫게 해주시고 그래서 우리를 지으신 하나님 아버지 앞에 무릎 꿇을 수 없기 때문에 이 예배에 못 나오는 거예요. 여러분, 우리 함께 기도할 때 전 오늘도 너무 마음이 아팠어요. 예배가 너무너무 괴로운 사람들은 아직 이 빛을 받지 못한 사람들임이 분명합니다. 근데 여러분, 그들이 뭐 우리한테 큰 잘못해서 이런 거 아니에요. 믿는다고 엄청난 유익 줘서 그런 것도 아니에요. 그냥 그 영혼이 그러다가 예수 그리스도를 위하지 않는 모든 것이 다 불타 없어질 때 영원한 지옥 가운데 영원한 어둠 가운데 들어갈 것이 너무 안타까워서 하나님 그들을 구원하여 주시기 원합니다. 그들에게도 내게 주신 이 빛을 비춰주시기를 원합니다. 성령님 조명하여 주시기를 원합니다. 이것은 우리가 전도하려고 하고 또 우리 공동체 아직 주님을 만나지 못한 영혼들을 위해서 성령이여 이 시간 빛이 있으라 하시는 하나님의 명령을 따라 그의 영혼 가운데 빛을 임하여 주시옵소서. 이 시간 지하 몸으로 아직 기도하도록 하겠습니다. 자신이 주장하는 바에 대해서도 확신이 없지만 하나님에 대해서 무조건 싫어하고 거부하는 그 마음이 너무 마음이 아팠습니다. 하나님을 변태 성욕자요 진짜 쓰레기처럼 부르는 그 모습을 보면서 내가 아는 하나님은 그런 분이 아닌데 저 사람이 성경을 제대로 한 번만 좀 마음을 열고 본다면 그리고 논쟁하고 토론한다면 저러지 않을 텐데. 여러분, 기독교의 가장 유명한 영국 옥스퍼드의 변증가가 저분을 초청해서 8차례나 대화하자고 했는 대화를 거부했어요. 그냥 무조건 싫다고 그러고 무조건 하나님을 욕해요. 여러분, 이 세상 신이 그 마음을 사로잡기 때문입니다. 우리가 기도해줘야 되겠다. 저 영혼도 불쌍하다는 마음이 제 마음에 많이 들었어요. 그래, 우리 시간에 한 번 더 좀 기도합시다. 불쌍히 여기는 마음으로 기도합시다. 자기가 하는 일의 죄인 줄 몰라요. 그게 여러분, 지금 우리 형제 자매들 주변의 사람들이 그게 하나님을 반역하는 건지 몰라요. 그게 진짜 인생인 줄 알아요. 다 없어질 것들인데 이 세상 거를 살아가고 그게 진짜인 줄 알아요. 하나님 불쌍한 영혼들 어둠 가운데서 눈뜨게 해주시기 원합니다.
기도하게 해주시기 바랍니다. 돈이 뭐라고, 그놈의 성욕이 뭐라고, 그냥 지치만 내 죄들을 퍼먹는 지으면서 어둠 가운데서 웃고 낄낄거리는 그 모습 하나님이 보면서 마음 아파하십니다. 하나님, 우리도 그 마음 갖기 원하고, 주님, 사랑하는 예수 믿지 않는 영혼들이 주께로 돌아올 수 있도록 제 마음에 긍휼히 여기는 마음 주시고 위에서 기도하게 하여 주십시오. 그럼 한 번 더 우리 좀 기도했으면 좋겠습니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 오늘 정말 아버지 하나님, 빛이 세상 가운데 임하옵시다. 사람들의 어둠을 사랑하는 마음 때문에 그 빛을 공부합니다. 진리를 공부합니다. 하나님 아버지, 불쌍히 여겨주시기 바랍니다. 설입니다. 가족들 가운데 믿지 않는 영혼들이 있고, 여러분이 사랑하는 사람들 가운데도, 친구들 가운데도 믿지 않는 영혼들이 있습니다. 주님은 말씀하셨습니다. 너희 빛을 사람들 앞에 비추게 하라. 너희 빛을 사람들 앞에 비추게 하라. 여러분, 착한 행실을 통해서 복음이 들어갈 수 있는 길을 여는 것도 우리가 해야 되지만, 진짜로 복음이 무엇인지에 대해 우리의 빛을 가지고 비춰줘야 됩니다. 여러분은 다 성령받은 사람이고 여러분이 빛입니다. 이제 여러분이 빛을 가진 사람들입니다. 하나님, 정말 기도하며 섬기며 중요한 영혼들을 주기로 이끄는 빛의 역할을 감당하게 해주십시오. 내가 가면 죄가 무엇인지 그들이 느끼게 해주시고, 나와 얘기하며 말씀이 조명되어 진짜 인생이 무엇인지 깨닫게 해주시고, 하나님, 저를 빛으로 사용하여 주시옵소서. 우리가 이 시간에 가족들과 가까운 친구들을 위해서 이 설명절에 섬기게 하시고 빛을 비치게 해달라고 한 번 더 간절히 기도하도록 하겠습니다. 하나님, 감사합니다. 마지막으로 기도하는데요, 여러분과 저는 예수 그리스도를 위해서 부름받은 사람들입니다. 만물이 창조된 그 창조의 목적도 우리가 하나님의 영광이라고 말합니다. 예수 그리스도의 영광이라고 말합니다. 주님이 찬양 받으시려고, 예배 받으시려고, 여러분도 여러분이 어떤 일을 해놓고 나면 칭찬받고 싶은 것처럼 당연한 겁니다. 하나님도 당신의 능력으로 이 세상을 창조하시고
삼위 하나님의 영광 받기를 원하셨습니다. 근데 그 영광을 버러지와 금수로 바꿔버렸어요, 사람들이. 그래서 여러분, 이제는 인간을 신으로 우상 숭배하면서 너를 위해 살아, 그게 행복한 거야. 야, 다른 거 위해 살아. 근데 여러분, 예수 그리스도를 위하는 거 외에는요, 나중에 다 사라져버려요. 여러분, 이번에 기도할 때 내 안에 진짜 예수 그리스도를 위한 것이 아닌 다른 불순물들은 주님 다 포기해주시고 태워주시고, 난 진짜 주님 외에는 남지 않기를 원합니다. 하나님, 바보가 돼도 좋습니다. 예수님에게 미쳤다는 소리를 들어도 괜찮습니다. 저는 예수만을 위해 살고 싶습니다. 주님 창조하신 디자인대로 살고 싶고 그 안에 행복이 있음을 제가 믿습니다. 여러분, 그리스도를 위해 살 때 진짜 행복이 다가와요. 여러분, 이건 경험해야 할 수 있어요. 여러분, 시작 기도할 성령을 조명해 주십시오. 여러분의 비전, 여러분의 결혼, 여러분의 그 어떤 것들의 모든 목표가 주님이 우리를 처음 만드신 하나님의 영광을 위한 것이 맞는지 아니면 다른 것인지 여러분, 하나님께 질문해야 됩니다. 여러분, 주님께서 조명해 주시기를, 알려주시기를, 그리고 여러분 작은 것들까지도 내가 지금을 사용하는 거, 내가 어디를 가는 거, 누구를 만나는 것조차도 하나님, 정말 제 삶의 현장 안에서 이것이 주님의 영광을 위한 것이 맞습니까? 하나님, 제가 분별하며 살기를 원합니다. 지기 선한 것을 분별하기를 원합니다. 이 시간 다시 한번 주여 한번 부르고 기도하십시다. 주여! 하나님 아버지, 주님을 정말로 예수를 나라만 잡으시고 하나님 아버지, 천지를 창조하실 때 운행하셨던 성령께서 우리 공동체 가운데 운행하여 주셔서 빛을 비춰주시고 혼돈과 공허 가운데 있는 영혼 위에 주의 빛 비추시사 어둠을 보게 해주시고 주님의 창조하심을 바라게 하시고 새롭게 하심을 기대하며 그 하나님께 내 인생을 맡기고 새로운 삶을 살아가는 참된 인생살이하는 청년들 될 수 있도록 주여 은혜 더해 주시기를 간절히 원합니다. 하나님, 한 번 사는 인생 그리스도를 발견하였으니 정말 나의 구주 되시고 나를 구원하시기 위해 생명 주신 예수 그리스도의 영광을 위해서 진해까지 쏟아붓는 사랑하는 청년들 되어지도록 은혜를 베풀어 주시기 원합니다. 유혹도 많고 세상에 좋은 것도 많이 우리를 유혹하지만 주님, 십자가의 생명 주신 주님 생각할 때마다 입막 꿀꺽 다시며 주님 그 십자가 앞에 무릎 꿇고 나아가기 원하고 저희들을 붙들어 주시고 흔들리지 않게 해주시고 평생토록 예수 사랑하는 마음 변하지 아니하도록 주님 은혜를 내려주옵소서. 시간이 지날수록 불순물이 가득 차는 사람들이 아니라 예수님의 것들은 다 빼내고 마지막 날 예수님 얼굴 보는 그와 우리가 같은 것을 보며 기뻐하는 청년들 될 수 있도록
주께서 은혜 내려주시기를 간절히 원합니다. 강남 공동체 가운데 함께 하시는 주님을 찬양합니다. 주여, 예배하기가 너무나 힘든 청년들이 있습니다. 많이 예배의 마음이 안 생기는 청년들이 있습니다. 하나님 불쌍히 여겨주시고 그들이 정말로 빛의 조명을 받게 하시사 하나님 앞에 온전히 회개하고 예배의 영을 가진 자들 될 수 있도록 은혜를 내려주시옵소서. 주님께 감사합니다. 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 우리 그 예수 하나 있죠? 이정도 찬양 같이 한번 부르고 예배를 하겠습니다. 주님을 사랑한 기쁨을 그 즐거움 빼앗기지 않게 하소서. 주님을 사랑하는 기쁨을 그 즐거움을 빼앗기지 않게 하소서. 주님을 사랑합니다.
사랑하는 나의 계명을 지킬 것이라고 말씀하셨는데 우리가 그리스도 안에서 모든 것을 행하면 주님을 사랑하는 기쁨을 빼앗기지 아니하고 진리 안에서 행하면 항상 주와 교제하게 되는 줄로 믿습니다. 주님이 원치 않는 것, 주님의 진리가 아닌 것, 그리고 예수 그리스도 밖에 있는 것에 대해서 저희들 즐기고 기뻐하지 않게 도와주시고 오직 그리스도 안에서 즐거워하는 참 즐거움을 가질 수 있도록 은혜를 내려주시옵소서. 이 시간 이후에 모든 교제 가운데 함께 하실 주님을 찬양하고 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 이 시간에 우리 주님 가르쳐주신 기도 한번 할 텐데요. 정말 이 말씀대로 이루어지기를 위해서 같이 한번 기도하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 우리 거룩하게 받으시며 나의 마음 주시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서 이루어집니다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄를 지은 사하여 준 것 같이 우리를 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 안에서 구하옵소서. 대개 나라와